Good morning, dear students. So in this session we will discuss the CET equations of gravitation. So first one, the mass of the earth is 6.0 into 10 power 24 kg. The potential energy of a body of mass 50 kg at a distance of 6.3 into 10 power 9 meter from the center of the earth is option A 3.23 into 10 power 9 joule, option B 3.19 into 10 power 6 joule, option C 2.5 into 10 power 6 joule. So option D 4.0 into 10 power 11 joule. So here B is the right answer. So here let's see the solution. Mass of the earth is given by 6.0 into 10 power 24 kg. Mass of the body is given by 50 kg and its distance is 6.3 into 10 power 9 meter. So we know that expression for the potential energy GMM by R. So that is equal to G on substitution. The value of G is 6.7 into 10 power minus 11 and the value of M is 6.0 into 10 power 24 into mass of the body 50, that divided by radius or distance. Okay, that is 6.3 into 10 power 9. On substitution we get the answer 3.19 into 10 power 6 joule. So that is option B. Next, second one, the two satellites A and B go around the earth in a circular orbits at heights of RA and RB respectively. From the surface of the earth, assuming earth to be a uniform sphere of radius RE, the ratio of the magnitudes of their orbital velocities is. So option A root of RB divided by RA, option B RB plus RE divided by RA plus RE, and option C root of RB plus RE divided by RA plus RE, and option D RA divided by RB. So here option C is the right answer. So we know that orbital velocity is always inversely proportional to the square root of the radius. Square root of the radius anta helidaga option iga velocity two satellites ide. So here two satellites VA anta tagondaga adra velocity, so that is inversely VA is inversely proportional to the square root of the radius RA. So ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ VB ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆದಾಗ, ಸೊ VA by VB ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ RB ಪ್ಲಸ್ RE divided by RA plus RE ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, two identical spheres of radius r made of the same material are kept at a distance d apart. Then the gravitational attraction between them is proportional to, yes, so as you all know that according to Newton's laws of gravitation, we know that F is directly proportional to m1 product of m1 and m2, and F is inversely proportional to d square ಅಥವಾ r square ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ, and F is equal to gmm by r square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ 1 is a right answer. Option 1 is a right answer. Next, an artificial satellite moving in a circular orbit around the earth has a total energy, that is kinetic energy and potential energy E naught. Its potential energy is, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಇ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, GMM by 2R ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ GMM by R ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ GMM by 2R ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ GMM by R ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ GMM by 2R. ಸೊ ಮೈನಸ್ GMM by 2R ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into E naught ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the time period of an earth satellite in circular orbit is independent of A
mass of the satellite, B, radius of its orbit, C, both the mass of satellite and radius of the orbit, D, neither the mass of the satellite nor the radius of its orbit. So here obviously solution A is the answer. That is, the time period of the satellite is directly proportional to the ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನೀದರ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಾಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್, ಇಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು. ಈ ಆನ್ಸರು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ನು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, two identical satellites A and B revolve around the Earth in circular orbits at a distance r and 3r from the surface of the Earth. The ratio of the linear momenta A and B is r ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅರ್ತಿನ ಸುತ್ತ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3r. ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 3r ಇದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತಿಂದ. The ratio of the linear momenta A and B is, ಹಾಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1:1 ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1:√2 ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ √2:1 ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 2:1 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಮಗೆ √2:1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಮ್ ಇಂಟು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ √(gm/r) ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ √r ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪಿ ಎ/pb ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ √(rb/ra) ಆಯಿತು. ಸೊ √(rb/ra) ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ r+3r +r+r ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಯಿತು, √2/1 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ √2:1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the escape velocity of a body projected vertically upwards from the Earth's surface is 11.2 km per second. If the body is projected in a direction making 60° angle to the vertical, its escape velocity in this case will be option A 11.2 km per second ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 11.2 into √3 km per second. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 11.2 into √3/2 km per second. and option D 11.2 into 1/√3 km per second. So here that is escape velocity ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ the minimum velocity in which a body required to just escape from the earth's gravitational force ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 11.2 km per second. 11.2 km per second ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೊಡಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 60°, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 70°. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 90° ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 11.2 km per second. Next, a planet is revolving in an elliptical orbit around the sun. Its closest distance from the sun is r and the farthest distance is capital R. If the velocity of the planet nearest to the sun be v and that farthest away from the sun be v, then v/v is. So question answer ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ a planet is revolving in an elliptical orbit around the sun.
ಸನ್ನಿನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸನ್ನಿನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸನ್ನಿಗೆ ಇರೋವಂಥ ಆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಆರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ದೂರ ಇರೋವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸನ್, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸನ್ ಇರೋವಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಿ ಬೈ ವಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಎಮ್ ವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ವಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಮ್ ಮಾಸು ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರನೇ ವಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ m1 is equal to m2 or simply m ಮತ್ತು m ತಗೊಳ್ಳಲಿ. ಎಮ್ ವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಿ ಬೈ ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು moon and back. The greatest energy required for spaceship is to overcome the difficulty in. ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ಪು ಅರ್ತಿಂದ ಮೂನಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವಾಗ ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಮೂನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಅದು ಅರ್ಥನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಬರೀ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಬರೀ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಮೂನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅರ್ತ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದನೇ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ರಾಕೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ನಾವು ಯಾವುದೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅರ್ತಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಏನಾರು ಇದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, feeling of weightlessness in a satellite or spaceship is due to. So absence of inertia, option A ಏನಾಗುತ್ತೆ, absence of inertia. Option B absence of gravity. Option C absence of accelerating force. Option D free fall of spaceship. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, absence of gravity. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಫೀಲ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, escape velocity from Earth is about 11 km per second. The escape velocity from a planet having twice the radius and the same mean density is. So escape velocity from the Earth is about 11 km per second alva. So next, the escape velocity from a planet having twice the radius. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರೋಂಥ ಪ್ಲಾನೆಟಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎರಡು ಸಲ ಟ್ವೈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಮೀನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಅಂದಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಮೀನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನ್ಯೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 5.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 15.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gr. ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gr ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿ ಇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, g ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ 2r ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಸೇಮ್ ಮೀನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ನಮಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gr ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರನೇ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gr ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2gr ತೊಗೊಂಡಾಗ ರೂಟ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 2gr ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ವಿ ಇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು 11. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 15.55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Next, energy required to move a body of mass m from an orbital radius 2r to 3r is. Option A gmm by 12r square, option B gmm by 6r, option C gmm by 3r square, and option D gmm by 8r. So here option B is the right answer. Energy required to change in potential energy. So that is equal to minus gmm by 3r minus of minus gmm by 6r ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು gmm by 6r ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2 astronauts are floating in gravitational free space after having lost contact with their spaceship. The two will. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ ದ ಟೂ ವಿಲ್. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಎ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಬಿ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಡಿ ಕೀಪ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿದಾಗ ದ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ 2 astronauts ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಾಸಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು gm1 mm by r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would Earth have to be compressed to be a black hole? Yeah, here a black hole is an object whose gravitational field is so strong. So black hole ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲಿರೋಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಲೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಲೈಟು ಕೂಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟು ವಾಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವುಡ್ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್. ಅಂದರೆ
ಅರ್ಥನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ 10⁻⁹ ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 10⁻⁶ ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 10⁻² ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 100 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೈಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಲೈಟಿನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2gm/r, that is equal to c ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಯು ಗೆಟ್ r is equal to 2gm/c² ಆಯಿತು. ಸೊ ಆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 6.67 ಇಂಟು 10⁻11 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸು 5.98 ಇಂಟು 10⁻24 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು 10⁻8. ಲೈಟಿನ ವೆಲಾಸಿಟಿ 3 ಇಂಟು 10⁻8 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 8.86 ಇಂಟು 10⁻³ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8.86 ಇಂಟು 10⁻³ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದರೆ 10⁻². ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರು ಏನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 10⁻⁶ ಇದಕ್ಕೆ ದೂರ, 10⁻³ ದೂರ, 100 ಮೀಟರು 10⁻³ ದೂರ. ಅದೇ ಥರ 10⁻⁻ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ 2 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ P and Q from Earth are in the ratio 3:1. The ratio of the total energy will be. So here option A ಏನಿದೆ 1:1, option B 1/3:1, option C 3:1, option D 1:3. Here the distance of 2 satellites P and Q from Earth are in the ratio. ಸೊ 2 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಅರ್ಥಿಂದ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ, 3:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -gmm/2r. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫೋರ್ E1/E2 ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ R2/R1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ E is inversely proportional to R ಅಂದಾಗ 1:3 ರೇಷಿಯೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if r is the radius of the earth and g the acceleration due to gravity on the earth's surface, the mean density of the earth is. Option A 4πg divided by 3gr, option B πrg divided by 12g, option C 3g divided by 4πrg, and option D 3πr divided by 4gg. So option C is the right answer. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಮೀನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು gm/r² ಆಯಿತು. g/r² ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 4/3πr³. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 4/3 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಮಾಸ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 4/3πr³ ಇಂಟು ರೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೋಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3g divided by 4πr ಇಂಟು g ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a body of mass m is placed at the center of a spherical shell of radius r and mass m. The gravitational potential on the surface of the shell is. Option A -g/r into m plus m, option B -g/r into m minus m, option C -g/r into m divided by m plus m, option D -g/r into m divided by m minus m. Option A is the right answer. Gravitational potential energy on the surface of the shell due to the body of mass is VB. VB is equal to -gm/r ಅಂತ ತಗೋಣ. ಅದೇನೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶೆಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ VS is equal to -gm/r ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ವಿ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ VB ಪ್ಲಸ್ VS ಆಗುತ್ತೆ.
So that is equal to minus g by r into m plus m ಆಗುತ್ತೆ. So that is option A. Next, a mass m is split into two parts m and m minus m, which are separated by a distance, the ratio m by m, which maximize the gravitational force between the parties. Here C is the right answer. ಅಂದರೆ ಎ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಸು ಅದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್. ಸೊ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಎಮ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಎಮ್ ಬೈ ಎಮ್ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, 1:4 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1:3 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1:2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1:1 ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತೆ, ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್, ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗಿದು. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಇಂಟು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂದ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಎಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಿ ಎಫ್ ಬೈ ಡಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಎಮ್ ಮತ್ತು ಆರು ಏನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಮ್ ಆಫ್, ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಜಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2m ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಎಮ್ ಬೈ ಎಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, 1:2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the escape velocity of a particle of mass m varies as a, option A m square, option B m, option C m power 0, option D m power -1. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಮ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2gm/r ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. where m is the mass of the planet, it is independent of the particle mass of the particle m. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಎಮ್ ಪವರ್ 0 ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಪವರ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಎಮ್ ಪವರ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಇದೇ ಇರಲ್ಲ. So next, m power -1 ಅಲ್ಲ, it is not inversely proportional to mass. So that is option C, m power 0. Next, two satellites are orbiting around the earth in circular orbits of the same radius. One of them is 100 times greater in mass than the other. Their period of revolution are in the ratio, option A 1:1, option B 10:1, option C 100:1, and option D 1:100. Option A, the time period of the satellite is given by t is equal to 2πr by v0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 2πr ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ v0ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಾವು √gm/r ಬರುತ್ತೆ. √gm ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ √gm/r ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಸ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇನ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮಾಸ್.
ಸೊ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1:1. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.